When there's no more hope. Okay, good morning all of you. Good morning. നമ്മൾ ഇന്ന് 9th table ആണ് പഠിക്കുന്നത്. Started repeated addition by 9's table 9 of 9. Repeated addition by 9's table of 9. Okay. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 3 heaps having 3 balls each. 3 heaps having 9 balls each. 3 heaping having 9 balls each. 3 heaps having 9 balls each. 9 3 times or 3 nines. 9 3 times or 3 nines. 9 plus 9 plus 9. 9 plus 9 plus 9 is equal to 1 2 3. 3 into 9. 9 ന്റെ കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്തേ 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ന്റെ കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്തേ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 equal to 27. 3 into 9 is equal to 27. Okay. Count by 9 from 9 to 90. Count backward by 9 from 90 to 9. Okay. Count by 9 from 90. Counted backward by 9 from 90 to 9. Okay. നമുക്ക് 9 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ 9 എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. 9 ന്റെ കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ന്റെ കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 ന്റെ കൂടെ 9 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 28 29 30 31 32 33 34 35 36. 36 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 37 38 39 40 41 42 43 44 45. 45 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 46 47 48 49 50 51 52 53 54. 54 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 55 56 57 58 59 60 61 62 63. 63 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 64 65 66 67 68 69 70 71 72. 72 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 73 74 75 76 77 78 79 80 81. 81 into 9 add ചെയ്യുമ്പോൾ 82 83 84 85 86 87 88 89 90. ഓക്കെ, നമ്മൾ 9 തൊട്ട് 90 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 80 27 36 45 54 63 72 81 90. 9 80 27 36 45 54 63 72 81 90. 9 80 27 36 45 54 63 72 81 90. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 9 80 27 36 45 54 63 72 81 90. നമ്മൾ ബാക്ക്
ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 9 തൊട്ട് 90 തൊട്ട് 9 വരെ. 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. 81 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72. 72 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 63 അല്ലേ? Okay, 63. 63 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54. 54 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. 45 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. 36 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. 27 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18 9 കട്ട് ചെയ്തേ. 70, 60, 50, 40, 30, 12, 11, 10, 9. Okay, എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞേ. 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 80, 9. 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 80, 9. 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 80, 9. 9, 80, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. 91, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 80, 9. Okay? Next, name the product. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോട് 9 ടേബിൾ ചൊല്ലിക്കേ. 4 into 9. 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36. ഇനി 0 into 9. ഏതൊരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ 0 into ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0. ഇനി 0 into 6 into 9. 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 24, 4 9s are 36, 5 9s are 45.
6 nines are 54. 6 nines are 54. ഇനി 3 into 9. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 5 into 9. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 4 nines are 36. 5 nines are 45. 6 nines are 54. 5 nines are 45. 7 into 9. 1 nines are 9. 2 nines are 18. 3 nines are 27. 4 nines are 36. 5 nines are 45. 6 nines are 54. 7 nines are 63. Okay. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ശ്രദ്ധിച്ചേ. A frog has 4 prongs. A frog has 4 prongs. How many prongs do 9 frog have? Okay, ഒരു ഫ്രോഗിന് 4 ഇതുണ്ട്. അതില് 9 ഫ്രോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. 4 into 9 is equal to 1 4s are 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36. 36 frogs. Okay. There are 9 students starting in a row. 9 കുട്ടികൾ ഒരു റോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. How many students are there in 8 rows? ഒരു റോയില് 9 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 റോയില് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9. ഒരു റോയില് 9 കുട്ടികൾ വീതം വെച്ച് 8 റോയില് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8 into 9. 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36, 5 9s are 45, 6 9s are 54, 7 9s are 63, 8 9s are 72, 9 9s are 81. 81 students. Okay. Ni last question നോക്കിക്കേ. There are 9 balls in a box. ഒരു ബോക്സിൽ 9 balls ഉണ്ട്. ഒരു ബോക്സിൽ എത്ര balls ഉണ്ട്? 9 balls ഉണ്ട്. Okay. How many balls are there in 6 box? ആ ബോക്സിൽ എത്ര balls ഉണ്ട്? 9 into 6. 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36, 5 9s are 45, 6 9s are 54. 54 balls. 54 balls. Okay, നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് 10ന്റെ പഠിക്കാം. Repeated addition by 10s, tables of 10. 10 plus അതായത് 3 pairs of hands on with the 10 fingers. ഒരു രണ്ട് ഹാൻഡിൽ 10 fingers ഉണ്ട്. അതിന് 3 hands. ഇത് എത്രയാ? 3 into 10. 10. 3 into 10 വരുന്നത് എങ്ങനെ? 10 plus 10 plus 10. 10 into 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 into 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 into 10 is equal to 30. Okay. Count by 10 from 10 to 100. Count by 10 from 100 to 10. അതായത് 10 തൊട്ട് 100 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. 100 to 10 വരെ ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ്. 10 to 100 വരെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 10. 10ന്റെ കൂടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11, 12, 13, 14,
50, 60, 70, 80, 90, 20. 20 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 യുടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ഇനി ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് ആണ്. 100, 100 10 കട്ട് ചെയ്തേ 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. 90 10 കട്ട് ചെയ്തേ 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80. 80 10 കട്ട് ചെയ്തേ 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70. 70 10 കട്ട് ചെയ്തേ 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60. 16 10 കട്ട് ചെയ്തേ 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. 50 10 കട്ട് ചെയ്തേ 49, 48, 47, 40, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 40 10 കട്ട് ചെയ്തേ 39, 38, 37, 36, 30, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Okay, 30 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 30 9 കട്ട് ചെയ്തേ 9,
28, 27, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20. 20 വീണ്ടും 10 കട്ട് ചെയ്തേ. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 12, 11, 10. Okay, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞേ. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Okay?
അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ടുക. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച 9ന്റെയും 10ന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ടും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ടും എഴുതുക. എഴുതിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക, ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 9ന്റെയും 10ന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ടും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ടും എഴുതി പഠിക്കുക ചെയ്യുക. ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക, ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക. എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തില്ലേ? പേജ് നമ്പർ 17 ഷാർപ്സ്. ഷാർപ്സിന്റെ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Whenever we think of shark, we imagine a big open doored beast. അതായത് സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായി തുറന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സങ്കല്പിക്കുന്നു. സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന തുറന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായി തുറന്ന താടിയിലുള്ള വലിയ ഒരു മൃഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. Whenever we think of sharks, we imagine a big open-jawed beast ready to swallow you. Being big predators of ocean's world, they are definitely scary. അതായത് സമുദ്രത്തിന്റെ വലിയ വേട്ടക്കാരായതിനാൽ, സമുദ്രത്തിലെ വലിയ വേട്ടക്കാരായതിനാൽ അവർ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുന്നതാണ്. അവരെന്താണ്, സമുദ്രത്തിലെ വലിയ വേട്ടക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ആരാണ് സമുദ്രത്തിലെ വേട്ടക്കാരാരാണ്? ഷാർക്സ്. ഷാർക്സ് സമുദ്രത്തിലെ വേട്ടക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേടിപ്പിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. But they play an important role in the ocean environment. But they are play an important role in the ocean environment. അതായത് നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസിൽ വളരെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് എന്നാൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആര്? ഷാർക്സ്. ഷാർക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവർ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ആര്? ഷാർക്സ്. Whenever we think of shark, we imagine a big open-jawed beast ready to swallow us. Being big predators of the ocean world, they are definitely scary, but they play an important role in the ocean environment. സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായ തുറന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സങ്കല്പിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ വലിയ വേട്ടക്കാരായതിനാൽ അവർ തീർച്ചയായും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. Sharks are found in all oceans. There are 400 different types of sharks. Sharks are found in all oceans. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു, സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. There are 400 different types of sharks. അതായത് 400 വ്യത്യസ്ത തരം സ്രാവുകളുണ്ട്. 400 വ്യത്യസ്ത തരം സ്രാവുകളുണ്ട്. 400 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വ്യത്യസ്ത തരം സ്രാവുകളുണ്ട്. Sharks are found in all ocean. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകളെ കാണപ്പെടുന്നു. There are 400 different types of sharks. അതായത് 400 തരം different types of സ്രാവുകളുണ്ട്. Many of them named after the way they look or the habits they live
അവയിൽ പലതും അവയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവയിൽ പലതും അവയുടെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, the hammerhead sharks has a head shaped like a hammer. ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തലയാണ് ഹാമർഹെഡ് സ്രാവിനുള്ളത്. ഹാമർഹെഡ് സ്രാവിനുള്ളത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തലയാണ്. ആർക്കുള്ളത്? ഹാമർഹെഡ് സ്രാവിനുള്ളത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തലയാണ്. The whale shark is the big as a whale. The whale shark is as big as a whale. അതായത് ഹാമർഹെഡിനുള്ളത്. അതേപോലെ തിമിംഗല സ്രാവ് ഒരു തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. തിമിംഗല സ്രാവ് എന്താണ്? ഒരു തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. whale shapes are as a big as a whale. അതായത് തിമിംഗല സ്രാവ് തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. ഒരു തിമിംഗല സ്രാവ് എന്താണ്? തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. ഈ shark is called reef, with the blue shark is blue in color. reef സ്രാവ് പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ വസിക്കുന്നു. reef സ്രാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? reef സ്രാവ് പവിഴപ്പുറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. reef സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നീല സ്രാവ് നീല നിറമാണ്. നീല സ്രാവിന് എന്ത് നിറമാണ്? നീല നിറമാണ്. നീല സ്രാവിന് നീല നിറമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പൊതുവെ നോക്കിക്കേ. sharks are found in all oceans. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാണപ്പെടുന്നു. There are 400 different types of sharks. 400 തരത്തിലുള്ള different ആയിട്ടുള്ള ഷാർക്സുകളുണ്ട്. Many of them are named after the way they look for the habitat they live in. അതായത് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. The hammerhead sharks are shaped like a hammer. അതായത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിൽ തലയുള്ളവരെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? ഹാമർഹെഡ് സ്രാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? The whale shark is as big as a whale. അതായത് തിമിംഗലത്തിനെ പോലെയുള്ള സ്രാവുകൾ തിമിംഗല സ്രാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. The reef shark lives on coral reefs. reef shark എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? പവിഴപ്പുറ്റുകളിലാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിക്കുന്നത്. The reef shark lives on coral reefs. With the blue shark is blue in color. Blue shark എന്താണ്? blue in color. blue color ആണ്. അതുപോലെ different sharks have different sizes. Different sharks have different sizes. The stingsed pygmy shark is also long as a human hand. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകൾ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകളിൽ എന്തുണ്ട്? വ്യത്യസ്ത വലിപ്പങ്ങളുണ്ട്. സ്രാവുകളുടെ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റഡ് they have the stingsed pygmy shark is as long as a human hand. The stingsed pygmy shark is as long as a human hand. അതായത് സ്പൈൻഡ് പിഗ്മി സ്രാവ് ഒരു മനുഷ്യ കൈയോളം നീളമുള്ളതാണ്. അതായത് പിഗ്മി സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈൻഡ് പിഗ്മി സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ കൈയോളം നീളമുള്ളതാണ്. But the whale shark is as big as a building with 2 floors. അതായത് എന്നാൽ തിമിംഗല സ്രാവ് 2 നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിമിംഗല സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗല സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, different sharks have different sizes. The stingsed pygmy shark is also long as a human hand. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകൾ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പങ്ങളുണ്ട്. സ്പ്രിന്റ് പിഗ്മി സ്രാവ് ഒരു മനുഷ്യ കൈയോളം നീളമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? But the whale shark is as big as a building with 2 floors. അതായത് എന്നാൽ തിമിംഗല സ്രാവ് 2 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. Sharks do not have a single bone in their bodies. Sharks do not have a single bone in their bodies. അതായത് സ്രാവുകൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു അസ്ഥി പോലും ഇല്ല. സ്രാവുകൾ
അസ്ഥികൂടമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ളതും. The human ears and nose have the same type of tough and flexible cartilage. അതായത് ഒരു അസ്ഥികൂടമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഠിനവും പഴക്കമുള്ളതുമായ തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഠിനവും പഴക്കമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്? തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കഠിനവുമായിട്ടുള്ള പഴക്കവുമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. ഓക്കെ. Sharks do not have a single bone in their bodies. Instead, they have a skeleton made up of cartilage. The human ears and nose are the same type of tough and flexible cartilage. Sharks' babies are called pups. Sharks' babies are called pups. സ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്രാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Some species of sharks are mammals. Some species of sharks are mammals. അതായത് ചില ഇനം സ്രാവുകൾ സസ്തനികളാണ്. ചില ഇനം സ്രാവുകൾ എന്താണ്? സസ്തനികളാണ്. But some lay eggs too. അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സസ്തനികളാണ്. എന്നാൽ ചിലത് മുട്ടയിടുന്നു. ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ടയിടുന്നു. But some lay eggs too. They learn to swim and hunt right from their birth. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ജനനം മുതലേ നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. Sharks' babies are called pups. ഷാർക്കിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Some species of sharks are mammals, but some lay eggs too. അതായത് ചിലയിലെ സ്രാവുകൾ സസ്തനികളാണ്. എന്നാൽ ചിലരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ടയിടുന്നു. But some lay eggs too. They learn to swim and hunt right from their birth. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ടയിടാനും നീന്താനും പഠിക്കുന്നു. പഠിച്ചത് റൈറ്റ് ഫ്രം their birth വരെയാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ലതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക. swim and hunt. They learn to swim and hunt right from their birth. അവിടെ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനാണ് sharks' babies are called pups. Some species of sharks are mammals, but some lay eggs too. They learn to swim and hunt right from their birth. വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? റീഡ് ചെയ്യുക. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. Whenever we think of sharks, we imagine a big open-jawed beast ready to swallow us. Being a big prepared of the predators of the ocean's border, they are differently scary, but they play an important role in the ocean environment. Sharks are found in all oceans. There are 400 different types of sharks. Many of them are named after the way they look or the habitat they live in. The hammerhead shark has a head shaped like a hammer. The whale shark is as big as a whale. The rubber shark lies on coral reefs, with the blue shark is blue in color. Different sharks have different size. The spiny prickly shark is as long as a human hand, but the whale shark is as big as a building with 2 floors. Sharks do not have a single bone in their bodies. Instead, they have skeleton made up of cartilage. The human ears and nose have the same types of tough and flexible cartilage. Sharks' babies are called pups. Some species of sharks are mammals, but some lay eggs too. They learn to swim and hunt right from their birth. Okay. Just this എല്ലാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സങ്കല്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിഴുങ്ങാനായി വരുന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരനായതിനാൽ അവർ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭയപ്പെടുന്നു. അവര് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരായതിനാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. 400 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്രാവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവയിൽ പലരും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാമർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതി, തലയുടെ ആകൃതി ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തലയുള്ളതാണ് ഹാമർഹെഡ് സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗല സ്രാവുകൾ, തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് റീഫ് സ്രാവ്. റീഫ് സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവിഴക്കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നീലസ്രാവാണ്. നീലസ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീല നിറമാണ്. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകൾ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകൾക്കുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളുണ്ട്. സ്ട്രൈഡ് പിഗ്മി സ്രാവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. സ്ട്രൈഡ് പിഗ്മി സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കൈയോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തിമിംഗല സ്രാവ് 2 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗല സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 നിലയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ് തിമിംഗല സ്രാവ്. സ്രാവുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അസ്ഥി പോലും ഇല്ല. സ്രാവുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥികളുണ്ടോ? ഇല്ല. പകരം തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു അസ്ഥികൂടമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്. പകരം എന്താണ്? തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു അസ്ഥികൂടം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്രാവ്. ഓക്കെ, അവയ്ക്കുള്ളത്. മനുഷ്യന് ശരിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഠിനവും പഴക്കമുള്ളതുമായ തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. മനുഷ്യന് ശരിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പഴക്കമുള്ളതും കഠിനവുമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്? തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. സ്രാവുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്രാവുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചില സ്രാവുകൾ സസ്തനികളാണ്. ചില സ്രാവുകൾ എന്താണ്? സസ്തനികളാണ്. എന്നാൽ ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ടയിടുന്നു. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. Whenever we think of sharks, we imagine a big open-jawed beast ready to swallow us. Being a big prepared of the predators of the ocean's border, they are differently scary, but they play an important role in the ocean environment. Sharks are found in all oceans. There are 400 different types of sharks. Many of them are named after the way they look or the habitat they live in. The hammerhead shark has a head shaped like a hammer. The whale shark is as big as a whale. The rubber shark lies on coral reefs, with the blue shark is blue in color. Different sharks have different sizes. The spiny pygmy shark is as long as a human hand, but the whale shark is as big as a building with 2 floors. Sharks do not have a single bone in their bodies. Instead, they have skeleton made up of cartilage. The human ears and nose have the same types of tough and flexible cartilage. Sharks' babies are called pups. Some species of sharks are mammals, but some lay eggs too. They learn to swim and hunt right from their birth. Okay. ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ എല്ലാം ഒന്ന് മലയാളം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ടീച്ചർ ആ സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സങ്കല്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വിഴുങ്ങാനായി വരുന്ന താടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മൃഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്രാവുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരനായതിനാൽ അവർ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭയപ്പെടുന്നു. അവര് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരായതിനാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. 400 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്രാവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവയിൽ പലരും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാമർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതി, തലയുടെ ആകൃതി ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തലയുള്ളതാണ് ഹാമർഹെഡ് സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗല സ്രാവുകൾ, തിമിംഗലത്തെ പോലെ വലുതാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് റീഫ് സ്രാവ്. റീഫ് സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവിഴക്കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നീലസ്രാവാണ്. നീലസ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീല നിറമാണ്. വ്യത്യസ്ത സ്രാവുകൾ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത
അസ്ഥികൂടമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്. പലതരം എന്താണ് തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു അസ്ഥികൂടം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്രാവ്. ഓക്കെ, അവയ്ക്കുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഠിനവും പഴക്കമുള്ളതുമായ തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്കും മൂക്കിനും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പഴക്കമുള്ളതും കഠിനവുമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് തരുണാസ്ഥികളുണ്ട്. സ്രാവുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്രാവുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? പപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചിലയിനം സ്രാവുകൾ സസ്തനികളാണ്. ചിലയിനം സ്രാവുകൾ എന്താണ്? സസ്തനികളാണ്. എന്നാൽ ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ടയിടുന്നു. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ജനനം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീന്താനും വേട്ടയാടാനും പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച they learn to swim and count right from their birth വരെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അവിടെ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 times റീഡ് ചെയ്യുക. അവിടെ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 times റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? 3 times റീഡ് ചെയ്യുക. പേരൻസിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇട്ട് തരിക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ